बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं डॉक्टर इमराना मुश्ताक ते तुसी वेख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, अज दिल कर रहा है कि तुहाडे नाल पंजाबी च गल करां, जिहड़ी मेरी अपनी मां बोली है, जिहड़ी मेरी अपनी जुबान है, जिहड़ी जूं दी मैं जम्मी हाँ, मैं बोल रही हाँ, सुन रही हाँ। ते बहुत दिल कर रहा सी कि तुहाडे नाल मैं अपनी मादरी मां बोली दे विच गल करां। मैं एक कहानी पढ़ी, लोक कहानी पढ़ी, ते दिल किया कि मैं तुहाडे नाल भी वो जिहड़ा वे ना सांझी करां और तुहानूं भी दस्सां, वो कहानी सुनावां तुहाडे सामने, जिहड़ी कि सच्ची कहानी है। एक मौलवी साहब सन, उन्हां दा ट्रांसफर हो जाता है टिब्बी मस्जिद, जिहड़ी कि अजकल भी जिन्हों मोती मस्जिद किया जाता, इत्थे पहलां जिन्हों हीरा मंडी कहा जाता सी, उत्थे वो मस्जिद हुंदी सी। ਜਿਹੜੇ मौलवी साहब सन, उन्हों का कोई बच्चा कोई नहीं सी और उन्होंने बीवी, तो मौलवी साहब बड़े परेशान हुए कि मैं हीरा मंडी दे विच दी मस्जिद किस तरह जाके जड़ा वे उत्थे मैं चार्ज लवां। गौरमेंट वालों उन्होंने कोई ट्रांसफर उत्थे हुई, तो उन्होंने कहा कि मैं किस तरह लाऊं, उत्थे तो सारी जड़ी ने ज़ाहिर कंजरियां रहिंदियां ने, तो मैं तो उत्थे नहीं जा सकता। बहरहाल रोज़गार का मसला सी। उन्होंने बीवी ने कहा कि मौलवी साहब साडा की लैना देना, महल्ले च कोई भी रहना, असीं किहड़ा किधरे आना जाना, तुसीं उत्थे उत्थे ते नमाजियां नहीं आना ते नमाज पढ़नी। मौलवी साहब जिहड़े ने मन लैंदे ने ओह गल, ते ओह मियाँ बीवी जिहड़े ने आ जांदे ने। उन्हां दा एक मुलाजम जिहड़ा मस्जिद दा जिहड़ा असिस्टेंट हुंदा, ओह आंदा, उन्हां नूं रिसीव करदा, उन्हां नूं उत्थे लैके आंदा है। मौलवी साहब बड़े खुशी खुशी उन्हां नूं नाल एक छोटा जिहा घर दित्ता जांदा मस्जिद, जिहड़ा अगे भी तुहानूं पता है हुण भी मसीतां दे नाल घर तो होंदे ही ने, तो उत्थे घर सी नाल ही मसीत दे बनिया होया, जिथे वो जड़ा रहना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने खाना बड़ा सजिया सजाया आंदा है, तो वो खाते हैं कि जी महल्ले के विचों आया तुहाडे लई खाना, तो मौलवी साहब बड़े खुश होंगे ने, खाना खाते हैं। उदों महंगाई तो नहीं, लेकिन तनख्वाहां इन्नियां थोड़ियां सन कि जाहिर है मौलवी साहब नूं इन्ना कुछ थोड़ी तनख्वाह मिलती सी कि उहदे च गुजारा मुश्किल सी। तो उन्होंने मशवरा दिता जाता है कि तुसीं जिहड़ा ना नाल बच्चे जिहड़े ने उन्होंने कुरान पाक पढ़ाना शुरू कर दो, कोई खाना दे देगा, कोई कुछ कपड़े दे देगा, कोई थोड़ा बहुत पैसा दे देगा, और तुहाडा गुजारा होंदा जाएगा। मौलवी साहब जिहड़े ने वो इस गल ते राज़ी हो जाते हैं, और बच्चे आके तो उन्होंने को 8-10 बच्चे जिहड़े ने पढ़ना शुरू हो जाते हैं, उन्होंने खाना आना शुरू हो जाता है। और खाना जो आना शुरू हो जाता है, तो एक दिन पुछते ने कि खाना कौन इन्ना अच्छा साहिबे दिल है जिहड़ा इत्थों मैनूं रोज़ाना जिहड़ा वे सानूं खाना भेजिया जाता है। तो कहते हैं कि जी नाल ही नूरा कंजरी रहिंदी है, तो उहदे घरों खाना आंदा। तो मौलाना साहब कहते, मौलवी साहब कहते हैं, तोबा तोबा तोबा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मैं मौलवी तो मैं कंजरा दे घर दी रोटी खावां, तो मैं मना कर दो, ये रोटी इत्थे नहीं आएगी ना। वो चुप कर जाता है, जिहड़ा उन्हां दा मुलाजम हुंदा है, वो खाना जाके मना कर दिंदा। बहरहाल वो बच्चे आंदे रहिंदे ने और वो बच्चे पढ़ते रहंदे ने उन्हां दे कोल, तो उन्हां दा गुजारा घर दा चलदा रहिंदा, थोड़ी बहुत फीस ला दिंदे ने, खाना उन्हां दे घर पकना शुरू हो जाता है। एक दिन मौलवी साहब ना उन्हां चों एक बच्चा जिहड़ा हुंदा है ना, वो कोई शरारत करदा, एक बच्चा शरारती हुंदा, उहनूं मारदे ने, उहदा बड़ा लहू वगन लग जांदा है। उहनूं पट्टी पुट्टी कीती जांदी है सारा, ते उहनूं फिर उहदे घर भेजिया जांदा है। ते मौलवी साहब बड़े परेशान हुंदे ने कि भी उहदे जिहड़े माँ प्यो ने वो आके किधरे मेरे नाल ना लड़न, या ऐसी कोई गल ना होए। बहरहाल कोई नहीं आंदा। अगले दिन वो देखते हैं कि एक बुरका पा के एक औरत जिहड़ी है वो मस्जिद के बूहे ते खलोती है, तो कह रही मौलवी साहब मैं तुहानूं मिलना चाहंदी ने। कहंदे ने तू कौन है? वो कहंदी मैं तुहाडे गुआंढ चों आई हां। वो कहंदे तू नूरा कंजरी है? कहंदे तू सोचिया किस तरह मसीत दे विच पैर रखण दा, ते तू नापाक करती साडी मसीत, ते इत्थों चली जा तू। वो खैर चली जांदी है औरत। मौलवी साहब उहनूं मुलाजम नूं पुछदे ने कि उहदे बच्चे दे वालदैन ने ते कोई मसला नहीं कीता सी, कोई ते नहीं ऐसी कोई गल हुई? उन्हें कहा नहीं मौलवी साहब, कोई ऐसी गल नहीं हुई। वो बच्चा जिहड़ा सी ना, वो नूरा कंजरी दा सी, ते वो तां ही शायद तुहाडे कोल आई सी गल करन। पर मौलवी साहब उहनूं आई गई कर दिंदे ने गल नूं। थोड़े दिन बाद हज दियां दरखास्तां जानियां सन, ते मौलवी साहब जिहड़ा ना अपनी ते अपनी बीवी दी हज वास्ते दरखास्त देना चाहते हैं। वो अपनी फाइल तैयार करते हैं, तो वो जो मुलाजम होंगे ना, वो एक फाइल लैके आंदा, तो मौलवी साहब तुसीं जमा करान चले हो, तो यह नूरा की भी दरखास्त है, तो तुसीं जमा करवा दो, वो भी जाना चाहती हज में। कहते तोबा 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 तोबा, कंजरां दा की कम है उत्थे हज के उत्ते, उत्थे की जाना? उन्हें कहा जी उत्ते अल्लाह की धरती है, अल्लाह की अल्लाह का घर है, उत्थे तो हर मुसलमान जा सकता है, ਇਹਦਾ फैसला तो तुसीं नहीं कर। नहीं 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 नहीं। बहरहाल वो फाइल वापस लै जाता मुलाजम। हज मौलाना साहब अपनी जमा करा देंगे और हज ते चले जाते हैं।
ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਰਨਾ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਫਾ ਤੇ ਮਰਵਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੀਵੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਸ ਸਮਝੋ ਕਿ ਬਸ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੌਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੋਕ ਟੱਪਦੇ ਨੱਸਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਚ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਉਠਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੂਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੂਰਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ? ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਚੁੱਪ ਕਰ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਹੁਣ ਇਸ ਰਸ 'ਚੋਂ। ਉਹ ਰਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਂ ਨੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਨੂਰਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਹੱਜ ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉੱਥੋਂ ਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੱਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਾਂਗੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ, ਟਾਂਗੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਰਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੂਰਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਸ਼ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਨੂਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨੂਰਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੇ ਹਜ ਵਾਸਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਉਬਾਸ਼ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੇ ਵੀ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 2-4 ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਨਾ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਮਾਜਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੂਰਾਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਆਈ ਔਰ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਕੌਣ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ? ਔਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਨੂਰਾਂ ਭੇਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨੂਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰਾਂ ਨੇ ਅਡੋਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਫਾਲਤ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੂਰਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਹ ਲਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਕ ਇਹ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਔਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਟਿੱਬੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਮੋਤੀ ਮਸਜਿਦ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੁਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਮੋਤੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ
ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਮਸਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇ ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੁਤਬਾਦਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।